My dear students, আজ আমাদের ল্যাঙ্গুয়েজের সেকেন্ড ক্লাস। আগের ক্লাসে আমরা কি জেনেছিলাম? ওয়ে টু লার্ন ইংলিশ। ওয়ে টু লার্ন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, কীভাবে আমরা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ জানবো বা ইংলিশ ভাষা শিখব। তার স্টেপ টু স্টেপ ইংলিশ ভাষার ক্ষেত্রে সারা বিশ্বে ইংলিশের গুরুত্ব, এটা আমরা জেনেছিলাম। আমরা পৌঁছেছিলাম সেই জায়গাতে যে কতগুলো ওয়ার্ড একটা সেন্স তৈরি করে। আজ আমরা সেই সেন্স নিয়ে আলোচনা করব, যে সেন্স কীভাবে তৈরি হয়, সেন্সগুলোর ডিফারেন্সিয়েশান কেন কেন আলাদা আলাদা সেন্স আমরা সারাদিনে পাই। তো দেখো, ইন ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ or in any language, language is the major means by which we communicate and interact with others. ল্যাঙ্গুয়েজ হলো কি? যার মাধ্যমে আমরা অন্যের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করি। when we speak or write, যখন আমরা লিখি বা কথা বলি, we use words, আমরা শব্দ ব্যবহার করি। These words are generally used in groups, আর শব্দগুলো কি হয়? গ্রুপে ব্যবহার হয়। For that is, a bad workman quarrels with his tools. So what? A group of words arranged in a manner which makes a complete sense is called a sentence. অর্থাৎ কি? অনেকগুলো শব্দ যখন আমরা সাজিয়ে দিই, একটা অর্থপূর্ণ ভাব তৈরি করে, তাই হলো বাক্য। বেসড অন দ্য অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড সেন্স, তার মানে কি? আমাদের সাজাতে হবে, অর্থ থাকতে হবে। দ্য সেন্টেন্স ক্যান বি ক্লাসিফাইড অ্যাজ, এবং সেই সাজানো অনুযায়ী বাক্যের প্রকারভেদও হবে। যখন কিনা তাকে আমরা ডিক্লারেটিভ বা স্টেটমেন্ট হিসাবে প্রকাশ করব, দ্যাট ইজ অ্যাসার্টিভ। when it is an order, in request, in suggestion, in command, then it is imperative. When it is for interrogation or question, that is interrogative. And when it is any type of passion of our livelihood, আমাদের জীবনের কোনো আবেগ, that is exclamatory. So what mainly sentence are four categories: declarative, assertive, imperative, interrogative and exclamatory. কিছু কিছু গ্রামারে অপটেটিভ সেন্টেন্সের অস্তিত্ব দেখা যায়। অপটেটিভ সেন্টেন্স অন্য কিছু নয়, যা ইম্পারেটিভের মধ্যেই থাকে। তো আমরা সেন্টেন্সের ডিটেলসে যখন যাব, সেটা আলোচনা হবে। এখন দেখো কোনটা কি অ্যাসার্টিভ। হোয়াট ইজ অ্যাসার্টিভ? এ সেন্টেন্স দ্যাট মেক্স এ স্টেটমেন্ট or assertion is called a declarative or assertive sentence. It can be used in both sense, affirmative and negative. As for example, the earth is round, Ram ate an orange, Rohan will not go to the market, the site of the house built on the hilltop of a pleasure to watch, I did not like it at all. হতে পারে যে সেন্স অল্প কথায় কিংবা বেশি কথায়। স্টেটমেন্ট হ্যাঁ বা না, বর্ণনামূলক বাক্যই হলো অ্যাসার্টিভ বা ডিক্লারেটিভ। ইম্পারেটিভ, এ সেন্টেন্স দ্যাট এক্সপ্রেসেস আ কমান্ড, রিকোয়েস্ট, entreaty or wish is called an imperative. বললাম না, ইম্পারেটিভের মধ্যেই উইশ থাকে। উইশ আর প্রেকে আমরা অপটেটিভ সেন্টেন্সের ক্যাটাগরিতে ফেলতে পারি। As for example, shut the door command, bring me a cup of hot tea command, please show me the way to the stadium request, you should not speak impolitely, suggestion or advice,
be quiet comment, such as may God bless you, may you get well soon. Such sentences are, we shall pray, that is optative in the category of imperative. Next, interrogative. A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Questioning, two types of questions are there: WH question and be verb question. As for example, what is your name? Where do you live? Do you know what it means? Is there any train to Lucknow at this hour? Do you sing? Etc. The question 1 and 2 are in WH mode, and the question 3, 4 and 5 are with be verb. Do is do. Next, exclamatory, বিস্ময়সূচক বাক্য. A sentence that expresses a strong feeling is called an exclamatory sentence. What an idea! Lo, a genie comes out of the magic lamp. May you achieve success in all your endeavors. Hooray, we have won the match. What a beautiful picture it is. Two types of sentence: sentence with WH word or sentence with interjection. What? Question sentence number 1 and 5 with WH word. Sentence number 2 and 4 are with interjection, and sentence number 3 with the sense of may, the modal verb. অ্যাকচুয়ালি এই 5 ধরনের সেন্টেন্সগুলো কী করছে? মূলত 4 ধরনের, আর ইম্পারেটিভের মধ্যে অপটেটিভ আছে বললাম। এই 5 ধরনের সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ বা নেগেটিভ সেন্সে ইউজ হচ্ছে। এবং কী করছে খেয়াল করো, আমরা যে 4টে স্কিলের কথা বলেছিলাম আগের দিন, কী বলা হয়েছিল? যে স্পিকিং, গেসিং, রিডিং অ্যান্ড রাইটিং, সেই ধরনের স্পিচগুলোকে, সেই ধরনের বিষয়ের বৈশিষ্ট্যগুলোকে প্রকাশ করছে। তাই এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক বা বৈশিষ্ট্য অনুসারে ভাগ বলতে পারি। অর্থাৎ আমরা সারাদিনের আমাদের কথা বলা বা কোনো কথা পড়া, কোনো লেখা পড়া কিংবা লেখা ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করি, হ্যাঁ বা নাতে, তা এই বাক্যগুলোর মাধ্যমে হয়ে থাকে। কথা বলতে গেলে গুছিয়ে বলতে হয়, অনেকগুলো ওয়ার্ডকে কম্বিনেশন করতে হয়, আর সেই ওয়ার্ড কম্বিনেশনের একটা নিয়ম রয়েছে। এই সেন্টেন্সগুলো এমনি এমনি তৈরি হয়ে যাচ্ছে না, তৈরি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট নিয়মে। সেই নিয়মটা কীভাবে এদের গঠন তৈরি হয় সে নিয়ে আমরা পরে বিশদে আলোচনা করব। ওকে।